والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. حضرات گرامی، راولہ صاحب کی 5 تاریخ کی آج محفل ہے. میں جب چلا تو سوچ رہا تھا کہ 5 تاریخ کی نسبت سے کس کا ذکر کیا ہے. حضرات گرامی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب سے اتنی محبت ہے سبحان اللہ کہ اس نے امت محمدیہ کے گلدستے میں ایسے ایسے پھول کھلائے ہیں جن سب کی شان ایک جیسی ہے، رنگتیں جدا ہیں اور خوشبو جدا ہے. لیکن جتنے بھی اللہ کے ولی ہیں، کسی میں رنگ علی ہے، کسی میں بوئے رسول. حضرات گرامی، آج 5 تاریخ ہے. میں راستے میں یہ سوچتا رہا کہ آج ہم اہل پنجاب ہیں. ہمیں پنجاب کے اولیاء کرام سے جو نسبت ہے، جو ان کا فیضان ہے، نظر انداز دوستو. حضرت نوشہد گنج رحمۃ اللہ تعالیٰ نے لکھا، آج سے 600 سال پہلے یہ کتاب لکھی گئی. اس میں انہوں نے صرف لاہور کے بارے میں لکھا کہ صرف شہر لاہور میں 9,06,000 9,05,600 اولیاء کرام مدفون ہیں. کامل نے لکھا، حضرت نوشہد گنج رحمۃ اللہ تعالیٰ نے. تو بتائیے، جب پنجاب کے ایک شہر میں اتنے اللہ کے ولی ہیں جی، تو یہ بتا لیں. بات یہ ہے کہ پنجاب کا کیا، دنیا کا کون سا خطہ خالی ہے. اور عرض یہ ہے کہ میں اپنے مضمون کی طرف آنے سے پہلے بات عرض کرتے چلوں کہ کائنات کا وجود جو ہے اللہ کے دوستوں کی برکت سے قائم ہے. اپنے مضمون آنے سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ ایک مرتبہ ایک بہت جلالی قسم کے مجذوب جو تھے وہ شہر ملتان میں داخل ہوئے. جب شہر ملتان میں داخل ہوئے تو انہوں نے اپنی قوت کش سے دیکھا کہ انتہائی لغویات ہو رہی ہیں، شراب خانے میں شراب پی جا رہی ہے، عورتوں کے ساتھ برا کام کیا جا رہا ہے، دنیا کی تمام خرافات انہوں نے دیکھی. انہیں بڑا جلال آیا. انہوں نے چاہا کہ اپنی قوت سے شہر کو تلپٹ کر دے، تہس نہس ختم کر. اللہ کا ایک نظام ہے، ہر شہر میں قطب وقت ہوتا ہے. جو زمانے میں ملتان کے صاحب وقت تھے، انہوں نے اپنی حجرے سے اپنے کش سے معلوم کر لیا، کیونکہ ہر آنے والے کا صاحب وقت کو پتہ ہوتا ہے شہر میں کون داخل ہو رہا. عوام الناس کا بھی پتہ ہوتا ہے، اللہ کے دوستوں کا بھی پتہ ہوتا ہے، صاحب قدرت لوگوں کا بھی پتہ ہوتا ہے. انہیں تو پتہ تھا کہ یہ آئے گا. جب انہوں نے چاہا اپنی قوت سے کہ شہر کو تہس نہس کر دیں، تو ان جو صاحب وقت تھے انہوں نے اپنے حجرے سے انہیں روک کے کہا کہ مجھے 30 سال ہو گئے یہاں ڈیوٹی دیتے، تو میں تو 30 سال سے کیوں برداشت کر رہا ہوں. ایک رات گزارو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میں 30 سال سے ان سب کو کیوں برداشت ایک رات گزارو، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میں 30 سال سے اس خرافات کو کیوں برداشت کر رہا ہوں. اب کیا ہوا، جب آدھی رات گزری تو برائی کرنے والے مر کھپ گئے، پھر اللہ والے اٹھ کھڑے. کوئی قیام کر رہا ہے، کوئی سجود کر رہا ہے، کوئی رب کو آنسوؤں سے پکار رہا ہے، کوئی سجدے میں جا کے پکار رہا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے. اس زمانے میں 20,000 سے خواتین بعد موجود تھیں، وہ تلاوت کر رہے ہیں. مطلب ہے کہ اللہ کے دوست جو ہے اللہ کو پکار رہے ہیں، رو رہے ہیں، چیخ رہے ہیں جی، اس کی رحمت، اس کی پناہ طلب کر رہے ہیں. عورتیں تلاوت کر رہی ہیں، کوئی تہجد پڑھ رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، سب اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے مصروف. تو اس وقت انہوں نے صاحب وقت نے ان مجذوب سے کہا، جناب میں ان کی وجہ سے ان بروں کو برداشت کر رہا ہوں. میں تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ مطلب ان کی برائی کے سبب یہ اچھے بھی دنیا سے چلے جائیں؟ تو میں تو ان کی وجہ سے ان کو برداشت کر رہا ہوں. اصل میں یہ بات میرا بتانے کا مقصد دوستوں یہ ہے کہ دنیا اگر قائم ہے تو اللہ کے دوستوں کی برکت سے. ٹھیک،
आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मत मोहम्मदिया में जो गुलदस्ते हैं, ठीक है ना, जो खूबसूरत फूल हैं, ठीक है ना, वो अपनी खुशबू को खेलते रहते हैं आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो और मेहरबानी से, अहले बैत की तवज्जो और मेहरबानी से, और दुनिया से बलाएं मुसीबतें टलती हैं। तो दोस्तों आज 5 तारीख है, हमारे पंजाब शहर मुल्तान में हज़रत शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाह आज पहला दिन 5, 6, 7 को दोस्तों हज़रत शाहरुख ने आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़ी शान है आपकी। आप सिलसिला सोहरवर्दिया के हमारे इस पाक व हिंद में तशरीफ़ लाने वाली हस्ती हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन रज़िया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह को देखिए, बात यह है कि कुदरत ने जैसा फूल खिलाना होता है वैसी ज़मीन भी होती है। आपके वालिद मोहतरम हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन रज़िया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह के बड़े साहबजादे हज़रत क़िबला सदरुद्दीन आरिफ रहमतुल्लाह ताला खुद भी बहुत बड़े वली काम है। तो उनकी अभी शादी नहीं हुई थी, नौजवान ही थे। उस ज़माने में हिंदुस्तान छोटी छोटी रियासतों पर मुश्तमिल था। एक रियासत थी फरहाना, उसके बादशाह थे जमालुद्दीन, शहनशाह जमालुद्दीन। उनकी एक साहबजादी थी जो इंतहाई ज़ाहिदा, आबदा, तहज्जुद गुजार और अल्लाह रसूल की राह में अपनी जान कुर्बान करने वाली थी। वो वाहिद औलाद थी शहनशाह फरहाना। वो उनसे कहा करते थे कि बेटी तुम शादी करो। वो कहती थी अब्बा जान बात ये जिस दिन मेरे रब का हुक्म होगा उस दिन मेरा शादी का फैसला होगा। हर बाप जो है वो अपनी बेटी के लिए मुतफक्किर होता। और एक मसला ये था कि चूँकि वो आपकी वाहिद औलाद थी बादशाह की, इसलिए वो चाहते थे कि किसी तरीके से ही बच्ची फारिग हो। और वो ये कहती थी जिस दिन मेरे रब का हुक्म होगा उस दिन में फैसला हो जाएगा। उनका नाम था रास्ती बीबी। आप जो थी एक मरतबा हज के लिए तशरीफ़ ले गई थी, आप खादमाएँ भी साथ थीं। तो आपने अपनी खादमा से दौरान तवाफ कहा कि वो आगे जो नौजवान जा रहा है उसके बारे में पता करो कि वो कौन है। खादमा ने पूछा कि क्या मामला है। उन्होंने कहा मैं देख रही हूँ कि तवाफ के दौरान अल्लाह का एक नूर है जो उसकी पुष्ट पर बरस रहा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का एक नूर है जो उसकी पुष्ट पर बरस रहा है। तो पता करो ये कौन है। तो खादमा ने हज से फारिग होने के बाद जो मालूमात हासिल की तो पता चला ये बहाउद्दीन रज़िया मुल्तानी के साहबजादे सदरुद्दीन आरिफ हैं। सुभान अल्लाह। उन्होंने घर गई और अपनी खादमा के ज़रिए अपने वालिद मोहतरम को बताया कि जी मैंने फैसला कर लिया है, मैं उस नौजवान से शादी करूँगी और वो ख्वाजा बहाउद्दीन रज़िया मुल्तानी के साहबजादे। शहनशाह फरहाना जमालुद्दीन बहुत खुश हुए क्योंकि खुद भी बहुत नेक इंसान थे, तहज्जुदगुज़ार थे। उन्होंने उसी वक्त 100-150 अपने खुदाम को लिया और मुल्तान रवाना हुआ। जब बहाउद्दीन रज़िया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला को पता चला कि आप तशरीफ़ ला रहे हैं, क्योंकि वो उनकी इबादत गुजारी से वाकिफ़ थे, अल्लाह के वली थे, उन्हें पता था कि उनका अल्लाह की बारगाह में एक अच्छा मामला है। तो उन्होंने काफ़ी दूर आके उनका इस्तकबाल किया बहाउद्दीन रज़िया। जब वहाँ जाके बैठे तो गुफ्तगू, रस्मी गुफ्तगू के बाद आपने कहा हज़रत बहाउद्दीन रज़िया मुल्तानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से कि शेख, हाँ तुम आ जाओ, कि शेख बात यह है कि मैं ये चाहता हूँ कि हमारी और आपकी रिश्तेदारी जो है उसमें, हेलो आ जाओ, मेरी और आपकी, हमारी और आपकी रिश्तेदारी जो है ना वो इस्तवार हो जाए। और मेरी गुजारिश ये है कि मेरी साहबजादी रास्ती बीबी को आप अपनी गुलामी में ले लीजिए, सदरुद्दीन आरिफ। तो उन्होंने कहा कि आप सुल्तान हैं, मैं फ़कीर हूँ, सुल्तान और फ़कीर का क्या जोड़ हो सकता है। हालांकि वो भी कुछ कम नहीं थी, 1 लाख अशरफ भी रोज़ खैरात किया करते थे दोस्तों, 1 लाख अशरफ भी रोज़। तो दोस्तों क्या हुआ, उन्होंने कहा कि हुजूर बात यह है कि हमारी शहनशाहियत जो है वो चंद रोज़ा है और आपकी बादशाहत तो क़यामत तक ही है। ये मोहब्बत की इंतहा थी, अकीदत की इंतहा थी। एक बादशाह कह रहा है कि हमारी बादशाह तो चंद रोज़ा है, ये दुनियावी,
آپ کی بادشاہت تو قیامت تک قائم ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ جی واہ. بہاؤالدین زکریا ملتانی نے مسکرا کے رشتے کو قبول کیا اور اسی وقت نکاح ہو گیا. نکاح ہو گیا دوستو. کچھ ہی دن بعد شہنشاہ فرہانہ جمال الدین صاحب کا وصال ہو گیا. تو اس وقت دولت کا ایک انبار تھا جو شہزادی کے حصے میں آیا. ہیرے جواہرات تھے، اس میں اشرفیاں تھیں، قیمتی موتی تھے. جس وقت وہ ملتان پہنچایا گیا ان کا حصہ، آپ نے اپنے گھر میں داخلے کے بجائے اس کو غریبوں میں تقسیم کر دیا. سبحان اللہ. صدرالدین عارف نے فرمایا کہ آپ نے یہ سب کچھ تقسیم کر دیا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ نے بڑی شاہانہ زندگی گزاری ہے. تو یہاں تو فقر کا معاملہ ہے، سادی سی زندگی ہے. تو اگر آپ یہ سرمایہ آپ نے تقسیم کر دیا تو آپ کیسے اپنی شاہانہ زندگی میں واپس آئیں؟ تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا آپ کے موجود ہوتے ہوئے مجھے کسی خزانے کی ضرورت ہے. کیا کہا انہوں نے اپنے صدرالدین عارف نے کہ آپ کے ہوتے ہوئے مجھے کسی خزانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہی میرا سب سے بڑا خزانہ ہے. اور پھر کیا ہوا؟ رمضان پہلے ایک روایت تھی کہ جب چاند نظر آتا تھا رمضان کا یا عید کا تو بہویں بیٹیاں جو ہیں اپنے بڑوں کو سلام کیا کرتی تھیں. آج کل تو لوگ ٹی وی کے آگے بیٹھ جاتے ہیں بجائے سلام کرنے کے. اپنے بڑے روایت تو یہ ملک صاحب اس طرح ہی ہے نا، پہلے یہ روایت تھی نا جو مر گئی. تو جب رمضان کا چاند نظر آیا تو آپ جو تھیں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی اپنے سسن محترم کو سلام کرنے کے لیے حاضر ہوئے. تو آپ کھڑے ہو گئے. جب کھڑے ہو گئے تو وہ بڑی شرمندہ ہوئیں کہ مطلب ہے کہ ولی کامل ہیں، میرے سسر ہیں، بڑے کھڑے ہو گئے. تو انہوں نے آپ کے تاثرات دیکھ کے کہا، انہوں نے کہا بیٹی میں تمہارے لیے نہیں کھڑا ہوں، تمہارے پیٹ میں جو بچہ موجود ہے اس کی خاطر کھڑا ہوں. شاہ رخ اعظم سے میں اس کے لیے کھڑا ہوا جن کا آج سو رہا ہے کہ میں ان کے لیے کھڑا ہوں. بڑی تحقیق کی تھی، بڑی بات. آپ کے لیے نہیں کھڑا ہوا بیٹا. دوستو اس وقت آپ مشرق میں مادر میں تھے. دوستو ابھی آپ 3 سال کے تھے تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی اپنے پلنگ پر تشریف فرما تھے اور آپ نے اپنا کلا مبارک جو تھا اتار کے سر تکیے پر رکھا ہوا تھا. یہ 3 سال کے تھے، کھیل رہے تھے وہاں پہ. صدرالدین عارف زمین میں تشریف فرما تھے. انہوں نے 3 سال کے بچے نے اپنے دادا کا کلا مبارک اٹھایا، دستار مبارک اپنے سر پہ رکھا. تو باپ نے کہا، صدر آپ نے کہا بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ فرمایا صدرالدین رہنے دو، یہ اسی کا حقدار ہے، یہ حق اسی کا ہے، اسے اپنا حق خود وصول کر لیا. جب آپ 5 سال کے تھے، 5.5 سال کے، تو باہر اپنے گھر کے خانقاہ کے دان میں کھیل رہے تھے. صبح کا ٹائم تھا. ایک عورت روتی ہوئی خانقاہ کے اندر سے آئی. تو آپ نے پوچھا بیوی کیوں رو رہی ہے؟ حالانکہ 5-6 سال کی عمر تھی. انہوں نے کہا بیٹا تمہارے دادا کے پاس گئی تھی کہ میں بے اولاد ہوں اور مطلب میرا خامن اس وجہ سے مجھے طلاق دے رہا ہے. تو مطلب ہے کہ دعا فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مطلب مجھے اولاد دے دے تاکہ مجھے خامن میرا طلاق نہ دے. تو کہنے لگے تمہارے دادا نے کہا کہ بی بی تمہارے حصے میں اولاد نہیں. تو آپ نے کہا جا کے دادا سے کہہ دو کہ اگر میرے حصے میں اولاد ہوتی تو مجھے آپ کے پاس آنے کی کیا جا کے دادا سے کہہ دو کہ اگر میرے حصے میں اولاد ہوتی تو مجھے پھر آپ کے پاس آنے کی. وہ واپس گئی عورت، اس نے جا کے یہی بات دہرا دی. آپ نے مسکرا کے کہا ہے تو چھوٹا، باتیں بڑی بڑی کرتا ہے. بس آپ نے فوراً دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو صاحب اولاد کیا. دوستو وقت زیادہ ہو رہا ہے، بہت مختصر آ رہا ہوں. حضرت صدرالدین عارف رحمۃ اللہ تعالیٰ کی ایک بات میں ذہن میں آ رہی ہے، ضرور بتاؤں گا. میں بڑا سبق، حالانکہ موقع تو شاہ رخ رحمۃ اللہ. ایک مرتبہ صدرالدین عارف رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی خانقاہ کی طرف آ رہے تھے. ایک بہت بڑے تاجر گزرے تھے، محمد قنداری. تمام دنیا میں ان کا کاروبار تھا. ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے احمد قنداری نے جب کاروبار سنبھالا تو وہ غلط راستے پہ چلا گیا. ہر لمحے شراب کے نشے میں رہا کرتا، ہر برائی اس میں موجود تھی.
दौलत भी बेइंतहा थी, बुराई भी मौजूद थी। हज़रत सदरुद्दीन आलम जब खानकाह की तरफ आ रहे थे तो वो दोस्तों के साथ खड़ा हुआ था अहमद कंदारी रहमतुल्लाह अलैह, बाद में बहुत बड़े वली कामिल बने। तो दोस्तों क्या हुआ, आपने अपने खुदाम से कहा कि ये अहमद को पकड़ के मेरे पास खानकाह में ले आओ। खुदाम पकड़ के ले आए, आप वहाँ पहुँचे, आपने कहा एक गिलास शरबत लाओ। जब शरबत आया आपने एक घूंट पिया, बाकी उससे कहा कि अहमद कंदारी पी लो इसे। अहमद कंदारी ने वो शरबत पिया तो उछलना शुरू कर दिया, कहने लगा शेख आपने मुझे क्या पिला दिया, मैं तो सारा ज़ेरो ज़बर ही हो गया, मेरी तो हालत ही बिगड़ गई। और फिर ऐसी कैफियत हुई कि तौबा करने के बाद तमाम उम्र उन्हीं के कदमों में गुजार दी। और फिर विलायत के दर्जे पर पहुँचे। एक मरतबा ख्याल आया कि रब ने मुझे क्या मतलब है जी कि किस अंदाज में रखा हुआ है, मतलब रब की बारगाह में मेरा कोई मकाम मतलब है या नहीं, मुझे क्या पोजीशन दी हुई है। तो ये सोच के चले, सख्त सर्दियों का दिन था, अहमद कंदारी जो थे ना दरिया में कूद गए, पानी जमा हुआ था और कहने लगे रब्बे कायनात मैं बहुत गुनाहगार हूँ, ज़ियाकार हूँ, बदकार हूँ, मेरे अंदर कोई नेकी नहीं है, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं तुझसे मोहब्बत करता हूँ। रब्बे कायनात मैं उस वक्त तक इस जमे हुए पानी से नहीं निकलूंगा जब तक तू मुझे ये ना बता दे कि आखिर मतलब है जी कि तेरे नज़दीक मेरी कोई अहमियत है या नहीं, मैं नहीं निकलूंगा। रब ने अपने पैगाम दिया कि सुन अहमद कंदारी, तू उस मकाम पे है कि तेरे सबब सैकड़ों बख्शे जाएंगे तो आपने कहा रब्बे कायनात बख्शे तो वो जाएंगे हैं, लेकिन तू ये मुझे बता कि मतलब है जी कि मेरा तेरे नज़दीक क्या अहमियत है क्या। तो रब ने कहा कि देख तू ये कहता है ना कि हम तू मेरा तालिब है, तो हमारे तो बेशुमार तालिब है, जितने तालिब हैं वो सारे हमारे आशिक हैं, लेकिन हमने तुझे अपना माशूक बना लिया। जब बाहर निकले तो कोई उनका नाम ले ही नहीं रहा था अहमद कंदारी, हर आदमी कह रहा था अहमद माशूक, अहमद माशूक। रब ने जो कह दिया तारीख में उनका जिक्र अहमद माशूक के नाम से मौजूद है। कई किताबों में मैंने देखा उनका नाम जो है ना अहमद माशूक ही, हालांकि उनका असली नाम अहमद कंदारी था। ये फैज़ान नज़र था, अल्लाह के दोस्तों का, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों का दोस्त। एक शराबी जो था इस मुकाम पे पहुंचा कि अल्लाह ने उसे अपना माशूक। दोस्तों बहरहाल बहुत मुख्तसर करके ख़त्म करना चाहता हूँ कि हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह तआला अलैह की दोस्ती हज़रत महबूब इलाही से बहुत ज़्यादा थी, हमेशा इकट्ठे रहा करते थे। गयासुद्दीन खिलजी की हुकूमत थी और महबूब इलाही सरकार से बड़ा बुग़्ज़ रखता था, नफरत करता था। उसके बेटे ने शहज़ादे मोहम्मद खिलजी ने हज़रत शाह रुकन आलम को मुल्तान से दिल्ली इसलिए बुलाया ताकि महबूब इलाही सरकार की शान को घटाया जाए, लोगों की रग़बत उधर से ख़त्म की जाए, लोग इनकी तरफ राग़िब हो जाए। उसकी तो अपनी सोच थी। जब आप वहाँ पर पहुँचे शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह तआला अलैह, तो दोस्तों क्या हुआ, सबसे पहले शहर से बाहर महबूब इलाही सरकार ने उनका जब वो बादशाह के दरबार में पहुँचे तो बादशाह ने पूछा कि जब तुम दाखिल हुए दिल्ली में सबसे पहले इस्तकबाल तुम्हारा किसने किया। उन्होंने कहा दिल्ली के सबसे अच्छे बेहतर आदमी ने मेरा इस्तकबाल किया, उसका नाम निज़ामुद्दीन औलिया। बादशाह के तो तेवर चढ़ गए, वो तो बुलाया तो उसने किसी और मकसद से था। दोस्तों बहरहाल वक्त चूँकि बहुत ज़्यादा हो रहा है, इख्तिसार की तरफ आ रहा हूँ। तो दोस्तों फिर वो वक्त आया कि हज़रत शाह रुकन आलम उनके बगैर एक दिन भी नहीं गुजारते थे। हज़रत शाह शहबाज कलंदर, शाह रुकन आलम, महबूब इलाही, ये 3-4 ने अपना वक्त इकट्ठे गुजारा है। वक्त नहीं है मैं तफसील में फिर कभी, और इन्हीं लोगों ने इनको शहबाज कलंदर का खिताब दिया था फिर कभी से। तो मैं ये कह रहा था दोस्तों कि हज़रत शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह तआला अलैह जब एक मरतबा दिल्ली गए हुए थे तो जब वापसी करने लगे तो महबूब इलाही सरकार ने उन्हें रोक दिया, फरमाया मेरा जनाजा पढ़ा कर दिया। तो ऐसा महबूब इलाही सरकार के जनाजा शाह रुकन आलम रहमतुल्लाह तआला ने पढ़ाया था, और फिर हज़रत अमीर खुसरो रहमतुल्लाह तआला अलैह का जनाजा भी उन्होंने पढ़ाया था। तो सारी उम्र ये कहा करते थे कि मुझे ये 2 एजाज़ हासिल है कि मैंने महबूब इलाही सरकार का भी जनाजा पढ़ाया और उनके
چاہت جس کو وہ چاہتے تھے اس کا بھی جنازہ پڑھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اولیاء کرام سے سچی محبت کا، ان کا جو اللہ کی بارگاہ میں مقام ہے اس کے صدقے میں ہماری اور ہمارے اہل و عیال کی دنیا اور آخرت کی فرمائے، ہر قسم کی آفت و بلیات سے پناہ عطا فرمائے، ہر قسم کے برے خیالات برے خاص باقی دعوانا